अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील जिम्पल भगवान परशुराम जी शोभा यात्रा में शामिल हुए और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में आलमगीर अमन खुशी तरक्की मामूल के लिए दुआ की। सुनील जिम्पल सदर मिशन रियासत जम्मू कश्मीर ने भगवान परशुराम जयंती मनाई। परशुराम मंदिर ब्राह्मण सभा परेड में भगवान परशुराम जी की जयंती पर दुआ की और जम्मू शहर के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरने वाली शोभा यात्रा में भी शामिल हुए। आज खुशी के मौके के ऊपर हम सब मिलकर के मंदिरों के शहर में जम्मू में एक भव्य भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और नाच गा करके भगवान परशुराम जी अवतार थे विष्णु भगवान के, रामचंद्र जी अवतार थे विष्णु भगवान के, और आज परशुराम जी के अवतार दिवस के मौके के ऊपर सभी जम्मू कश्मीर के वासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद है। और हम इस मौके के ऊपर प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे लोगों में सुख शांति। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कोनानी समशिबराव ने एक बयान में कहा है कि सीपीआई राष्ट्र समिति के अरकान और दलित हकूक की जद्दोजहद के रियासती सदर बुंदेला नरसैया ने सीपीआई राष्ट्र समिति के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उनका कहना था कि वह आखिरी सांस तक कम्युनिस्ट पार्टी में रहे और अज़म के साथ काम किया। अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर के हक में वोटरों को मुतहरिक करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के लिए हरेखा खानसा बडगाम में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस खानसा इंचार्ज हल्क़े मंजूर अहमद वानी के साथ जिले सदर बडगाम मुश्ताक अहमद लोन ने की। ने इस इलेक्शन में LNS किया है। नॉर्थ कश्मीर से सजाद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हमारी पार्टी के चेयरमैन है। यहाँ पर अपनी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। उनका कैंडिडेट है मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जिसने पहले उमर साहब को भी हराया था श्रीनगर में शनिवार में। उनकी तरफ से यहाँ वो कैंडिडेट है, हमारी तरफ से सजाद साहब वहाँ कैंडिडेट है। LNS चल रहा है, वहाँ पर वो हमें वोट देंगे, यहाँ पर हम उनको सपोर्ट करेंगे कि उन्होंने कश्मीर के लिए किया क्या। अगर यहाँ पर सबसे पहले 47 के बाद सदर रियासत होता था, प्राइम मिनिस्टर अलग था, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट दायरे अख्तियार यहाँ नहीं था, AG ऑफिस अलग था, वो कहाँ गया? वो क्या बोलते हैं हमने किया? क्या किया? दफा 63 अगर सेंटर के साथ मेरी बात सुनिए, अगर सेंटर ने आर्टिकल 370 दिया था, 15 से दिया था, तो वो कहाँ गया? वो दिन तो इन्हीं का है ना कि एक वाजिया पॉलिसी होनी चाहिए। जो हमारा नुमाइंदा हो, हमारा लीडर हो, उसकी ये डबल पॉलिसी जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक पॉलिसी होती है। तो ये आज लोगों को समझ आ रही है बात कि जैसे कल कोई एक ऐलान कर दिया, दूसरे दिन दूसरा ऐलान कर दिया, तो अब लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं ऐसे चीज़ों को। तो ज़्यादा हमें इस पर बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये लोग दिन को एक ऐलान होता है, रात को एक ऐलान, ये लोग दिन को एक ऐलान होता है, रात को एक ऐलान होता है। ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं लोगों के सामने। लोगों को ये चीज़ें पता है कि ये लोग क्या करते हैं हमारे साथ, कहाँ कहाँ ये हमारी सौदेबाजी चल रही है। जहाँ से ना हो सके वहाँ चेंज कर दो, जहाँ पॉसिबली रहे वहाँ ऐलान कर दो। ये तो सीधी सी बात है, इसमें और क्या कहेंगे हम। तैयारी आपने आज जो प्रोग्राम देखा है यहाँ पे मंजूर साहब की क़यादत में, ये तो मंजूर साहब का आबाई गांव है। यहाँ के लिए बोल रहे हैं कि मंजूर साहब के साथ है ही नहीं कोई। मतलब ये आप समझिए, ये इसका अपना गाँव है। यहाँ के लिए बाहर तब से ये मुमकिन नहीं है कि जो नुकसान यहाँ पे हुए, चाहे वो GST का नुकसान हुआ, चाहे वो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी बिल का नुकसान हुआ, चाहे यहाँ पे हमें 370 का 35A का नुकसान हुआ, उस सारे की जिम्मेदार तो PDP है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कुछ भी कश्मीर में कर दिया 31 से लेकर आज तक, उसका तो गवाह 87 है कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पे कर दिया। वो तो बीजेपी के साझेदार। ऑस्ट्रेलिया ने मुल्क में दाखिले के लिए वीजा हासिल करने के लिए तालिब इल्म की कम अज कम बचत की हद बढ़ा दी है। ये नया उसूल इस साल 10 मई से लागू हो गया है और तलबा को अब कौमी कम अज कम उजरत का 75% बचत के तौर पर रखना होगा। इस नए उसूल के मुताबिक गैर मुल्की तलबा को तालिब इल्म वीजा के अहल होने के लिए कम अज कम $29,710 की बचत दिखानी होगी, जो हिंदुस्तानियों के लिए 16,29,964 रुपए है। मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद गौतम मॉडल स्कूल आसमानगढ़ में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मारुति ओमनी कार जब्त की गई, जिसमें सोने और चांदी के जेवरात थे। तस्दीक पर मुनासिब दस्तावेजात मौजूद न होने पर उसे जब्त कर लिया गया। इसलिए कुल 1.348 किलोग्राम वजनी सोना और
74 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है, जिसकी मालियत 1,02,15,938 रुपए बताई गई है। जामे मस्जिद तालीम अमलापुर कारवान की जानिब से SSC में पास हुए तलबा के गिफ्ट में कुरान और गुलपोशी की गई है। मस्जिद कमेटी और शुजा ग्रामर स्कूल के बदर प्रिंसिपल इस दौरान मौजूद रहे। वाईएस शर्मिला रेड्डी APCC चीफ और कड़पा MP उम्मीदवार ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी कहते हैं कि मेरी सियासी ख्वाहिशात हैं। उन्होंने कहा कि मैं बराह रास्त पूछ रही हूं, जगन को जवाब देना चाहिए YSR के बच्चे को सियासत में कौन लाया। అవుతుంది అన్న ఒపీనియన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వందల సంఖ్యలో చేస్తుంటారు. అమ్మ కూడా చేసింది. అమ్మకు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఎంపీని చేస్తాను అని మాట ఇచ్చారు. తర్వాత అమ్మ అడుగుతూ వచ్చింది తప్ప ఎంపీని చెయ్యి అని నేను ఒక్క రోజు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నాకు ఈ పదవి ఇమ్మనని గాని నాకు ఈ పోస్ట్ ఇ అని గాని నేను ఒక్క రోజు కూడా నా నోరు తెరిచి అడిగిన పాపాన పోలేదు. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఆయనకి ఇష్టం లేదు అని. ఏదైనా అన్నకి ఇష్టం లేదులే, అన్నకు వదిలేద్దాంలే, అన్న అడిగాడు చేద్దాంలే, అన్న కోసంలే, అన్న అన్న అని పిచ్చి పట్టిన దాని మాదిరి నేను చేశాను. దానికి ఈరోజు అనుభవిస్తున్నా. అమ్మ చెప్పినప్పుడు కాదండి, అమ్మకి మాట ఇచ్చింది ఆయనే. అదే కదా ఆవిడ అడిగేది. మాట ఇచ్చావు కదా నిలబెట్టుకో అని ఆవిడ అడుగుతుంది. ఇంకొద్దులేమ్మా ఇవన్నీ అనవసరం. జగనన్న కోసం జగనన్న వస్తాడు, జగనన్న మేలు చేస్తాడు, రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజ్యం తెస్తాడు అని కాలికి బలపం కట్టుకుని తిరిగిన దాన్ని నేను కాదా? నా బిడ్డల్ని నా కుటుంబాన్ని పక్కన పెట్టి రోడ్ల మీదనే నెలల తరబడి మీకోసం త్యాగం చేసిన దాన్ని నేను కాదా? ఆఖరికి నా కాలు ఇంజరీ అయితే కూడా అతి వేగంగా ఫిజియోథెరపీ చేసి మళ్లీ వెంటనే చేయాలి అని తాపత్రపడి చేసింది మీకోసం నేను కాదా? మరి నేను ఇన్ని త్యాగాలు చేసినా కూడా నాకు రాజకీయ కాంక్ష ఉంది అని మీరు అంటున్నారే, నాకే గనక రాజకీయ కాంక్ష ఉంటే నేను పొందాలనుకున్న పదవి పోస్టు మీ పార్టీలో నేను మొండిగానైనా పొందగలను. వివేకానంద రెడ్డి గారి లాంటి వాళ్ళు నాకు అండగా నిలబడ్డానికి నన్నే ఎంపీని చెయ్యాలి అని ఎంతో మంది మీ పార్టీలోనే ప్రయత్నించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళందరి అండా చూసుకొని నేను ఏ రోజు మీకు రిబెల్ చేశానా? నాకు రాజకీయ కాంక్ష గాని డబ్బు కాంక్ష గాని ఉంది అని మీ మనస్సాక్షిలో మీరు నిజంగానే నమ్ముతున్నారా? నాకు రాజకీయ కాంక్ష మీకోసం మీతో ఉన్నంత కాలం, మీరు ముఖ్యమంత్రి అయినంత వరకు నాకు రాజకీయ కాంక్ష లేదు, నాకు డబ్బు కాంక్ష లేదు. నేను ఏం చేసినా మీకోసం చేశాను, నేను త్యాగం అనుకొని చేశాను, నా అన్న కోసం అనుకొని చేశాను. మీరు ముఖ్యమంత్రి కావాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన మళ్ళీ మీరు తీసుకొస్తారు అని నమ్మి చేసిన విషయం వాస్తవం కాదా? మన ఇద్దరము నమ్మే బైబిల్ మీద ఒట్టేసి నేను చెప్పగలను, నాకు రాజకీయ కాంక్ష కానీ డబ్బు కాంక్ష గాని ఏ ఇతర ఆశ లేకుండా ఆశించకుండా ఏ ఒక్క రోజైనా మిమ్మల్ని ఒక పదవి గాని ఒక పోస్ట్ గాని నేను అడగకుండా మీకోసం చేశాను, ఇది నిజం అని నేను బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేయగలను. మీరు అదే బైబిల్ మీద ప్రమాణం చేసి నేను మిమ్మల్ని ఈ పోస్ట్ అడిగానని గాని ఈ పదవి అని అడిగానని గాని మీరు ప్రమాణం చేయగలరా? నాకు రాజకీయ కాంక్ష ఉంది అని గాని డబ్బు కాంక్ష ఉంది అని గాని మీరు రుజువు చేయగలరా? అసలు మనిషి మంచితనాన్ని గుర్తించడం రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మీకు ఎందుకు రాలేదు? ఏదైనా ఒక లావాదేవీ కోసం, ఏదైనా ఒక లాభం కోసం ఆలోచన చేసే మనిషి కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ఆయన బిడ్డను నేను ఆయన హృదయానికి దగ్గరగా ఆయన మాటలు వింటూ ఆయన హృదయంలో హృదయంగా పెరిగిందని నేను ఆయన ఆశయాల కోసం ఆయన ఏ రకంగా అయితే త్యాగం చేసే మనసు ఆయనకుందో ఆ రకంగానే నేను కూడా ఆలోచన చేయాలి, ఆ రకంగానే మీకు నేను సహాయపడాలి. అంత నిస్వార్థంగా మీకోసం నేను త్యాగం చేశాను, మీకోసం నేను నిలబడడం జరిగింది. ఎంత బహిరంగంగా రాజకీయ కాంక్ష వల్ల నెపోటిజం అంటున్నారే. రాజశేఖర రెడ్డి గారి రాజకీయాలలో ఉంటే వివేకానంద రెడ్డి గారు కూడా ఆయన పక్క రాజకీయాలలో ఉన్నాడు, రాజారెడ్డి గారు కూడా రాజకీయాలలో ఉన్నాడు, రాజారెడ్డి గారి భార్య మా జేజీ జయమ్మ కూడా రాజకీయాలలో ఉంది, సౌభాగ్యమ్మ కూడా రాజకీయాలలో ఉంది. అందరూ ఒక్కొక్క పదవి వాళ్ళ టైంలలో చేసిన వాళ్ళు, వాళ్ళంతా ఒకే జనరేషన్ కు చెందిన వాళ్ళు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెపోటిజం గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మరి ఆ టైంలో నెపోటిజం ఉన్నిందా? वनकुंडा शहर के कई वार्डों में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वनकुंडा के खानसास बोला ब्रह्मा नायडू, जिन्होंने मंडल और गांव के सतह के कायदीन के साथ गांव की अहम गलियों में लोगों से मिलते हुए खिताब किया। TJS तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने जहीराबाद में एक प्रेस मीटिंग मुनक्किद की और इस दौरान मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात बताई हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। కాంగ్రెస్ గెలుపు కోసం క్రియాశీలకంగా ప్రచారం కూడా నిర్వహిస్తున్నది. అనేక సదస్సులు జరిగినాయి. ఇప్పటికే నియోజకవర్గాల వారీగా మేము హైదరాబాద్లో ముందు సదస్సు జరిపినాం.
ప్రజాస్వామ్యం ప్రమాదంలో ప్రజాస్వామ్యం అని, మన కర్తవ్యాలు ఏమిటి అని నిర్ణయించుకోవటానికి సమావేశం పెట్టినాం. ఆ సమావేశం తర్వాత చాలా జిల్లాల్లో ఈ సదస్సులు జరిగినాయి. ఈ సదస్సులు జరిగిన తర్వాత ఇవాళ మేము మన పార్టీ కార్యకర్తలు ఎక్కడికక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ గెలుపు కోసం. కేవలము మేమే కాదు, చాలా ప్రజా సంఘాలతో మేము తెలంగాణ జనసమితిగా వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా ఇదే ఆలోచనతో ఇదే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు అటు ప్రజా సంఘాలు కానీ, ఇటు తెలంగాణ జనసమితి కానీ, సిపిఐ సిపిఎం వంటి పార్టీలు కానీ, ఉద్యమకారులు కానీ అందరం కలిసి ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం మేము తిరుగుతూ ఉన్నాం. ఈ జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో మరి ఇక్కడ నుంచి సురేష్ శెట్కర్ గారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి, హస్తం గుర్తు మీద ఓటు వేసి సురేష్ శెట్కర్ గారిని గెలిపించాలని, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కూడా చేయూతనివ్వాలని ప్రజలందరినీ మేము ఎక్కడికక్కడ ప్రజలందరికీ కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కారణం లేకపోలేదు. చాలా సూటిగా చెప్పాలంటే నిర్దిష్టంగా ఏ ఒక్క అభివృద్ధి అంశం మీద కూడా బీజేపీ మాట్లాడటం లేదు. ఎక్కడ కూడా ఒక అభివృద్ధి గురించి ఒక ప్రణాళిక అనేది ఏది కూడా వాళ్ళు చెప్పట్లేదు. బీజేపీ ఎంతసేపటికి కూడా భావోద్వేగాలను రెచ్చగొట్టి ప్రయోజనం పొందాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది మా దృష్టిలో సమంజసం కాదు. రెండోది ఏంటంటే ఇవాళ దేశ స్థాయిలో విపరీతంగా అసమానతలు పెరిగిపోతున్నాయి. 1% కార్పొరేట్ రంగంలో ఉన్నటువంటి 1% ధనికులు వాళ్ళు ఇవాళ దేశంలో దాదాపు 40% సంపదను అనుభవిస్తున్నారు. పేద ప్రజలు దిగువన అట్టడుగున ఉన్నటువంటి 50% మంది ప్రజలు, అంటే సుమారు 50 కోట్ల మంది ప్రజలకి అలా 6.5% సంపద మాత్రమే దక్కుతున్నది. ఇంతటి విపరీతమైన వ్యత్యాసాల కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వం పన్నులు కూడా పేద ప్రజల మీదనే నడ్డి విరిగే విధంగా, భారంగా కలిగించే విధంగా పన్నులు విధించింది. పెట్రోలియం ఉత్పత్తుల మీద పన్నులు పెంచడం వలన క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గినాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో. కానీ ప్రభుత్వ పన్నుల కారణంగా అది దాదాపు 40-45 రూపాయలు పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ రేట్లు పెరిగినాయి. ఈ 2014 యువతల ఎరువుల ధరలు కూడా పెరిగినాయి. వాటితో పాటుగా జిఎస్టీ వేయటంతో రైతుల మీద, ప్రజల మీద విపరీతమైన భారం పడింది. మొత్తం మీద ప్రభుత్వం పన్నుల రూపేణా 58 లక్షల కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ 58 లక్షల కోట్ల వసూలు, అదేవిధంగా నోట్ల రద్దు వల్ల చిన్న సూక్ష్మ పరిశ్రమలు, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు బాగా దెబ్బతినిపోయినాయి. వ్యవసాయం కుంగిపోయింది. ఉపాధి కల్పనకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. కానీ మరోవైపు टैक्स। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।